Good morning, all. Once again, welcome to the course on industrial management. Today is the sixth lecture on industrial management, and in today's topic, we are going to cover. In the yesterday's topic, we have covered line organization and functional organization. In today's class, we are going to cover line and staff organization, advantages and disadvantages of this line and staff organization, and a definition of leadership. What do you mean by a leader, and who is going to be called as a leader, and different types of leaders are there. Those types of leadership we are going to come across in today's class. So in the last class we discussed about line organization. Line organization is also called as what? Military organization. Why we are going to call it as military organization? Because the authority flows from top to bottom. The authority flows from top to bottom, and without fail they are going to follow the order, whatever it may be. Whatever the superior is going to tell, it should be followed from the subordinate. That is called as what? A military organization. Always in line organization, the authority flows from in the vertical order. In the vertical order, from top to bottom. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ always it flows from top to bottom. Where? In line organization. In line organization, it consists of only, mute your mics. In line organization, it consists of only three departments. One is production department, another one is accounts department or finance department, another one is a sales department. For each department, that manager is responsible. For a production department, production manager is responsible. For finance department, accounts manager is responsible. For sales department, sales manager or sales manager is responsible. Whatever, if you want to recruit himself. So, in line organization, it consists of three departments: sales, production, and accountant. For each department, the sales department, sales manager is responsible for everything. Whether he should recruit the employees, he is responsible. Sales, he is responsible. And in production department, recruitment, employees recruitment, he is responsible. Production, he is responsible. Design, he is responsible. Whatever it may come in the department, he is responsible for everything. He is responsible for everything. In accounts department, finance department, there also, whether it is staffing, whether it is organizing, whether it is loan lending, whatever it may be, he is responsible for this department. For expansion of the job, expansion of the department, he is responsible. Expansion of the production department, he is responsible. Expansion of sales, area wise sales, sales manager is responsible. Nowhere interaction between sales manager and a production department. Nowhere interaction with production department and finance department. There is no horizontal interaction. Only there is a vertical interaction will be there in a line organization. Line organization ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ only vertical interaction. ಮೇಲ್ಗಡೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. That is called as what? Military organization or line organization. Horizontal ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ no, they are not going to follow that one, because this department is totally different and this department is totally different. In line organization, all-round players are very important. In line organization, all-round players are very important. Why? Because all the jobs are done by the manager. Routing, scheduling, inspection, everything is going to be done by the superior. That is, the manager is going to be done for his department. So that he should be a knowledge of everything. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು knowledge ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So to minimize this one, we come across functional organization. ಬಂದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದು line organization ಮತ್ತು functional organization. We have 8 foremen and 4 foremen in the shop floor, 4 foremen in the office. So each foreman is expertise in some skill, and that skill is going to be delivered to all the workers. ಅವನು ರೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಗೂ ಅವನು ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So that is called as what? A functional organization. So
In today's class, we are going to discuss about line and staff organization. Line and staff organization. As the industry grew, industry sudden organization it is very easy to maintain. So in military you can observe that one battalions anta hakibiಡ್ತಾರೆ. You can observe those things. They are going to call it as what? Battalions. So battalions anta ಕರೀತಾರೆ. 84th battalion batch ನಾನು ಅಲ್ಲರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಅರೌಂಡ್ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕಮಾಂಡರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 150 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಕಮಾಂಡರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 10,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಲೋನ್ ಬೈ ಕಮಾಂಡರ್? ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ a single commander. At that time, line and staff organization come into the picture. So in line organization ಏನಾಯ್ತು? there are 3 departments ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ: ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ನೀಡ್ ಟೈಮ್. ಡೈಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಡೈಲಿ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿನ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ವಿ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಲೈನ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ placed and staff is horizontally placed. This is staff organization is placed horizontally and line organization is placed vertically. These are called as what? Line executives, and these are called as the staff members or specialists. Specialists anta kariತೀವಿ. So these specialists are placed horizontally. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತರಬೇಕು, ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಜಿಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರೂಟೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? R&D ಸ್ಟಾಫ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಇವನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಈ ವರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ಒಬ್ಬನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ R&D ಸ್ಟಾಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೈ ದ R&D ಸ್ಟಾಫ್. R&D ಸ್ಟಾಫ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್.
The decision will lies with the production manager only, not with the R&D staff or system engineer. Technical expert ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Industrial engineer, he will guiding. Financial advisor, he will guiding to the managing director. Technical advisor is guiding to the managing director. Economic advisor is guiding to the managing director. Assistant to MD, MD ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. He will give a suggestion to the managing director. Whether to implement or take the decision is left to managing director. The technical expert gives some advice to the production manager. Taking that advice and implementing is left to production manager. So managing director, production manager, foreman, these are line executives. And these supervisors, foremen, supervisors, workers always follow the orders from the line executives only, not from the staff executives. Line executive ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are not going to follow the orders from the R&D staff, system engineer. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದೆ ವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ no, they are not going to follow those orders. They are going to follow the orders from the line executives only. So staff ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯಾಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟು ರಿಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ and to take the and to need the advice for the expansion of the organization. They need some assistance, they need some specialists. Those specialists are called as what? Staff specialists. Those specialists are recruited horizontally. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ, they are going to place horizontally. ನೋಡ್ರಿ, this is horizontal, this is horizontal, this is horizontal, this is horizontal, this is vertical. This is called as what? Line executives. This is called as what? Line executives. So this type of organization is very common in medium and large enterprises. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ this type of ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾನು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೇಸ್ಟ್. So next, as the industry grew in size and complexity, the line executive could not perform properly all other functions beside looking production. Production ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. These line executives ಯಾರು? As I said, line executives are this MD, managing director, production manager, foreman. These are called as what? Line executives. They are unable to perform properly. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು R&D ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಏನಾರು SR ಬರೀರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ R&D ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. These line executive retain supervisory authority. Line executive always retain supervisory authority. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರಿಲೀವ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್. R&D ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ವೆರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. as you see, so these are staff executives, financial advisor, technical advisor, economic advisor, assistant to MD. These are staff executives placed horizontally,
in the organization structure. R&D staff, system engineer, technical experts, industrial engineer, these are also what are staff executives. They are placed horizontally in the organization structure. So this is about a line and staff organization. So what are the advantages? Expert knowledge is available. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ನೇ ಒಬ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗೋ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, in the government, Prime Minister will be there. Prime Minister. For this Prime Minister, we are going to place, there are n number of advisors will be there. There are n number of advisors will be there for a Prime Minister. We are going to call it as SA to PM. So SA to PM means scientific advisor to Prime Minister. Scientific advisor to Prime Minister. So Prime Minister doesn't know. Scientific advisor means what? ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, DRDOದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, DRDOದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡ್ರೋನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? he doesn't know. Prime Minister is not an engineer, or is not an aircraft engineer, is not an specialist in something. He is a lawmaker. He is a lawmaker ಅಷ್ಟೇ. He is a democratic ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, is a lawmaker. But is this scientific advisor to Prime Minister, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, is somewhere PhD ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು DRDO ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, he will be scientific advisor to Prime Minister. He is always guiding to the Prime Minister. Prime Minister ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸಚ್ ವೇ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. This advice, what he is given by the scientific advisor, whether to accept or reject, is lies with Prime Minister. He is a line executive. Prime Minister ಅಂಡರ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. These are called as what? Line executives. Always in line executives, they have the supervisory power, authority power. Authority power ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು PM ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸ್ಟಾಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್.
ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a line and staff executives advantage. So expert knowledge is available if you go over in line and staff organization ಹೋದ್ರೆ, because R&D ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು. there is no doubt in it, quality of the product is available. Discipline problem is solved because of line relationship. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, one is line, another one is staff. Both are clubbed together to form line and staff organization. In line organization there is 100% discipline will be there because it is also called as what, military organization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಶಿರ್ಸಾ ವಹಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಮೆನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಸರ್ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಇವರು ಖಾಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಫೈನಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. Sufficient time is available for general manager for future planning and expansion. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಕಂಪನಿನ ಬೆಳೆಸೋದು ಹೆಂಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ there are disadvantages also. Production cost will increase because of high salaries of staff executives. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಜನರಲಿ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ KMF ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೊಬ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಹಾಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಹಾಲ್ನ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈತರಿಂದ ಡೈಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹಾಲ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಅವಾಗ KMF ಒಬ್ಬನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಯಾರು ನಾನು somebody fellow has been ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. his salary will be 1 crore rupees. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು? 1 crore rupees paid to the fellow who has been recruited. ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನೋ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ he made an arrangement, lakhs of liters ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಲು ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. he has given the advice to the president. ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ಅಡ್ವೈಸ್, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಏನೋ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 1 crore. 1 crore ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Frictions and jealousies if developed between line and staff executives may cause harm to the enterprise. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾವುದು R&D ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇದರದೇ ಆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. R&D ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, R&D ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ R&D ಸ್ಟಾಫ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೋದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಲಸಿ ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಸೂಯೆ ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ. This is the disadvantages of line and staff executives. Line executive, if they start depending too much ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜುನಿಟಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಲಾಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ will largely affect whole working. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the whole department starts affects. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the advantages and disadvantages of line and staff organization. If you come over to the next one topic is leadership. So this ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, Organization ಅಂದ್ರೆ it is a structure, a group of people who contribute for the goal of the organization, who works towards the goal of the organization in a structured way. Group of people arranged in a structured way and they are contributing for the organizational goal is called as what? Organization. There are 3 types of organization. There are 4 types, but for your syllabus there are only 3 types. One is line, another one is functional, another one is line and staff organization. So that is clear. Now we'll move for the next topic, that is leadership. So what do you mean by a leadership? ಯಾರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾವು? ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? We can't call it as a leader. So then what? Who is going to call it as a leader? ಲೀಡರ್ನ ಯಾರಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾವು? So we can call leader ಯಾರಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, for example, volunteering. We are going to call it as what? Just a minute. We are going to call it as voluntarily. Force. Without force. Followers. Action or work done. So these words are necessary to describe leaders. Leader na describe ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ?
who have followers. ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ದೇ ಲೀಡರ್ಸ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸು, 2 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸು, ಈಗ ಒಂದು 500 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ? ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು? ಲೀಡರ್ಸ್ ಡೂ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸನ, ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದೇರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಲೀಡರ್ನ ಯಾರಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಂದ ವಿತೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಇದಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಲೀಡರೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಲಂಟರಿಲಿ he will ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರನ್ನ? ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಗೋ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಕರೆದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರು. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ, ರೈತರೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ behavior of the individual. So it all depends upon the quality of the behavior of the individual, of their work or desirable. Quality of the behavior of the individual ಯಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಶ್, ದ ರಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಶ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದ ರಿಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ರಿಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಓದುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ. ಅವರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಂದ ವಿತೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡೋದ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಡಿಫೈನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
Leadership is the ability to get the desirable action voluntarily and without force from the follower. Success of a leader depends upon his qualities and characteristics. These qualities are natural in some cases. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, but majority of them have been developed by constant efforts. Very important thing. Majority of the things ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. He has struggled for 30 to 40 years to become a prime minister. He has struggled for 30 to 40 years to become a CM. He has struggled for 30 to 40 years to become an MLA. ಒಬ್ಬ MLA ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ MLA ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಾ? ನೋ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೋಟ್. ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He has struggled for 100 years. He has struggled for 70 to 80 years. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. He has struggled for 50 to 60 years to build a company. ಅವರು ಇದೇ ತರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು now they have become a leader, as an example leader. So these are called a definition of a leadership. So what are the types of leaders? ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? Types of leadership. According to style of leadership, authoritarian or autocratic leaders, democratic leaders, free rein leaders, persuasive leaders, functional leaders, according to field bandre labor leaders, administrative leaders. So these are the classifications of leadership. Over leadership onanತರ ಇರುತ್ತೆ. So we will see one by one leadership ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So authoritarian or autocratic leaders ಅಂದ್ರೆ, so first ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ leaders have followers. Leaders always have followers. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ authoritarian or autocratic leaders ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they drive their gang, their followers. Gang is nothing but their followers. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್, ಅಸೈನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಸಚ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡರ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. He won't listen to us. He is going to give the order. That type of leaders are called as what? Autocratic leaders. Hitler ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ. ಅವನು ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಿಟ್ಲರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ. This is called as what? Bossy nature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. We are going to call it as what? Bossy nature. You can observe here, autocratic leader. So ಇಲ್ಲಿ he is a leader. These two are his followers. ಇವರಿಬ್ರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟ್ಲ್ ಆರ್ ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್. ಯು ವೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್? ಲೀಡರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್? ಲೀಡರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಲೀಡರ್ಗೆ.
ಸೊ ರೇರ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್. ಇವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಸಿ ನೇಚರ್. ಏನಂತಾರೆ, ಬಾಸಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಶೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನು ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಇವನ್ ಐಡಿಯಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳು. ಫೈನಲಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಲೀಡರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಈಸ್ ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬದಲಾಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದ ಲೀಡರ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ನಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಎಂಕರೇಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ, ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಲೈಸಿಸ್ ಫೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ರೇನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೈಸಿಸ್ ಫೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ರೇನ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ and these are the members. So here leaders in the members ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. You make the decision and do the work. So this is called as what free rein leaders. So group members are expected to solve problems on their own. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the members are not skilled persons ಇರಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ನನ್ನಷ್ಟೇ ನೀನು ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ನಿನ್ಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ದಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದ್ನೆ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೋ ಕಣಪ್ಪ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ autocratic or bossy leaders. So next one is, one more is there, persuasive leaders. So ಈ persuasive leaders ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ to join him in getting things done. He gives direction personally and whole of the gang responds to his call because they love and respect him. For example, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ವತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಲವ್ ಹಿಮ್, ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಾಲ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Like that, these are called as what? Persuasive leaders. Functional leaders. There are another category is called as what? Functional leaders. Functional leaders yarappa andre, for example, they have their own followers. YouTube ಅಲ್ಲಿ follower ಇರ್ತಾರೆ, YouTube ಅಲ್ಲಿ follower ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ IIT professor ಇರ್ತಾನೆ, IIT professor, he has some follower. ಅವನಿಗೊಂದು 500 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್.
Those type of leaders are called as what? Functional leaders. So next come to the one more okay, we'll discuss in the next class. We'll stop it today. If you have any doubt, thank you.